Hello everyone. My name is Dr. Sneha Roop. I'm a palliative physician and I'm the founder of Ori Kalankini. Ori Kalankini is an organization that's changing narratives around menstruation and sexuality in India using art, theatre, and dialogue. This series is called Leaning into the Network series, where we are bringing people from different parts of our network to share their stories, to share their skills, and to share the specific relief work they're doing around this time. And today I'm immensely happy and actually very excited to talk to Rakshika Raj. Hi, Rakshika. Hi. Rakshika is India's first transgender person to be registered as a nurse. She's also a social activist, and we're looking forward to this conversation, Rakshika. Yes. We ask everyone the first question. When were you made aware of your gender? Introduce myself to you. Uh, Yes. I'm very happy to introduce myself to you, everybody. I'm Rakshika from Chennai. I'm India's first transgender nurse to register under the third gender category because there was no column under the license to get a nurse to practice as a nurse. There is no column, so I have went to the court and fought a lot and got the justice towards us and register under the third gender. And now I'm working like a social activist. That's amazing. Mm. Yeah. So can you talk about when you became aware of your gender, and how was it like to be in a different body which you didn't fit at all? I aware of when I was my age was like 15 to 16. That at that time I aware myself that I feel that this is not my body. Why I'm looking like a male? Because my thoughts are like I'm psychologically female. Then I'm physically female. Why? I raise myself my question. This is not my gender. I does not accept myself because that is the age of maturity. Because until that, I was like a child's behavior. I feel like a behavior in childish, like doing some activity. I don't aware like that, like a trans. I don't have awareness of transgender also, because in those period before, like in childish period, I fear of transgender people. I don't know, I feel guilty against them. Okay, when I was like a ninth standard and 10th standard, that time I got some difference, some changes in myself. So, like having some like a feminism behavior, like doing some works in the home, like that's it. Uh, that's it. When I was schooling, yes. Thank you. As a cisgender person, I will never be able to really get the experience of what you're saying. So I don't want to say that, oh yeah, I can never understand. And the struggle you face is only yours. And it's difficult that our society still, asks so many questions and doesn't believe the person when we say, I am this gender. What were your major struggles like through school? If we speak about through school and in family, um, what if you were comfortable talking with it, about it? Yes, but there was more bullying, like bullying in my school period. I got more discrimination because I'm basically a Dalit. I faced discrimination in my caste system and also in my gender also. Uh, that's a family side. I feel there is no acceptance. There is no awareness of my parents who are the transgender person. They cannot understand my identity. They cannot accept myself because my behavior is like female, but I'm a male. They cannot easily accept to adapt themselves to my gender. That is the thing I have to tell.
in like a casteism, in my college school mates, they are morely basic like backward caste and most I'm a Dalit. Actually, this is the difference and between us, like scholars, like we get a scholarship from the government for the studying for education, but they will tell they are Dalit. They will the government should help them. Like they will discriminate us, and we are from like basically from gramams, like townships, like Yeah. that. There are different like a city, like how to tell explain that ஊர் ஊர் and colonies. தமிழ்லயே பேசலாம். தமிழ்லயே அதுதான் இந்த மாதிரி காலனி இருக்கும், லைக் ஊரா இருக்கும் அப்படின்றப்போ we cannot enter the colony peoples like Dalit, the scheduled peoples cannot enter easily enter inside the like ஊர் ஜனம் அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி places we cannot easily go. If we go there, they will fight us. But why your caste peoples are coming here? They will do something, beating them. அவங்களெல்லாம் அடிப்பாங்க, அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம். உங்க கேஸ்ல டபுள் மார்ஜினலைசேஷன். ஒன்னு transgender person, second Dalit. ரெண்டு question இருக்கு. First question, can you talk about casteism? Because this is something, I have been trying to understand to, so can you speak about casteism within the LGBTQIA community? நம்ம community குள்ளேயே ஏதாவது ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? அத பத்தி பேசலாமா? கண்டிப்பா. casteismன்றது everybody எல்லாருமே வந்து ஒரு ஈக்குவல் caste தான். ஆக்சுவலி there is no difference, higher caste no higher lower caste கிடையாது. ஆக்சுவலி நான் வந்து எப்படி சொல்றேன்னா, எனக்கு மேல எஜுகேட்டட் பர்சன்ஸ் இருக்கிறாங்க, எனக்கு மேல ஹையர் ஆபீஷியல்ஸ் இருக்காங்க, பட் எனக்கு மேல லைக் 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 ஒரு லீடர் சொன்ன மாதிரி அவர் சொன்னாரு, எனக்கு மேல ஒரு casteism இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது. பிகாஸ் they are also human, we also have the same blood, they also have the same blood. அப்படின்றப்போ ஜாதிப்படையில வந்து we are not lower than others, we are equal. அதுதான் அது தியரியில இருக்கு. ஆனா பிராக்டிஸ்ல நீங்க தான் சொன்னீங்க காஸ்டிசம் இருக்கு, அடிப்பாங்க இல்லையா? நம்ம கம்யூனிட்டில நீங்க ஏதாவது ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? லைக் நம்மனா LGBTQI+ அப்படி அம்ப்ரெல்லா டர்ம்ல எடுத்துக்கலாம். அதுல எப்படின்னா டைரக்டா வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஆக்சுவலி டிஸ்கிரிமினேஷன் இஸ் லைக் நாட் சீப்போ அப்படி கிடையாது. லைக் பிஹேவியர் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி எல்லாம் காட்டுறாங்க. ஆனா ஐ டோன்ட் ஹேவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அமாங் லைக் LGBT நம்ம கம்யூனிட்டியில கிடையாது ஆக்சுவலி. பட் சிஸ் ஜெண்டர் கூட எனக்கு அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் ஹெல்ட் ஆகுது. ஓகே, சரி. நர்சிங் அதுதான் ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனலா இருக்கு. எப்படி நீங்க நர்சிங் சூஸ் பண்ணீங்க? வாட் மேட் யூ சூஸ்? சின்னதுல இருந்தே இருந்துச்சா? I'm basically Indian Christian. அப்படின்றப்போ more Christians go for service. அப்படின்றப்போ எனக்கு சூஸ் பண்ணது நர்சிங். பிகாஸ் இது ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கான ஒரு சர்வீஸ் ஆக்சுவலி நர்சிங்ன்றது. அதனால we can see the God easily through the service. How we can see the God? Through the smile of the patient. உடவுல வந்து நம்ம ஒரு புன்னகையாலேயும் ஒரு சிரிப்பாலேயே தான் பார்க்க முடியும். அப்படின்றப்ப எனக்கு ஒரு நர்சிங் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. அப்படின்னு நான் போய் அதை படிச்சேன் நர்சிங். அது எந்த காலேஜ்ல படிச்சீங்க? அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? அது பத்மஸ்ரீ காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங் அட் வாலாஜாபாத். சரிங்களா, எங்க ஊர்லயே தான் நான் படிச்சேன். அப்போ வந்து நான் படிக்கிறப்போ வந்து எனக்கு டோட்டலியாவே டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஒரு அவேர் இருந்தது. மை பிஹேவியர்னு சொல்லி அப்பவே ஐ ஐடென்டிஃபை ஆஸ் மை செல்ஃப் டிரான்ஸ்ஜெண்டர், லைக் சைக்காலஜிக்கலி நாட் பிசிக்கலி. அப்படின்றப்போ ஐ எம் பிசிக்கலி மேல் தட் டைம், பட் சைக்காலஜிக்கலி ஐ எம் a trans person. That time I went to I have approached my principal of the college to get the seat in my in like management level.
I said that I have to study as a trans person to continue my BS nursing. They said we don't have something like we don't have eligibility to uh, like admit the trans person for the nursing courses. There are two options: should be a male or female. So your identity, like you are physically male, so you just study that. After your completion of your course, then you become out and register yourself whatever you want. That is your decision, she said. அதுவே வந்து சொன்னாங்க அப்படின்றப்போ full support is my college principal. Without her, without her, I cannot complete my course because college படிக்கிறது like financially சரி like education சரி without the other support we cannot do anything because our principal gave a motivated me a lot. Like she's one of my role model and one of my inspiring person. She made me a lot. She advised me a lot. That made myself today to become like as a India's most transgender person to register under the district. அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பத்தி கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? நீங்க எப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் Very difficult registration because after completion of my course, I got my graduation from the governor of Tamil Nadu. I'm the first transgender to receive my degree. Like a transgender, I'm the first from the university. Under the Dr. MGR Medical University. After my having my eligibilities like my convocation certificates, my my degree certificates, my CC course completed certificate, every eligibility I had, but I went to the registration under the Tamil Nadu Nurses and Midwife Council. There I saw the application. There was only two, like a gender or sex, male and female. Then I felt my gender is trans, PG. There is a no column for us. So what I have to do? I have confused myself. I confused myself. To whom I have to ask? Then I went to the consult the superior of the authority superior of the council. She said that we don't have an act to eligible the transgender person to register under the third gender category. We don't have any government or GOs like we don't have any act. Our Nightingale Act says that either a male or female should register and get license to practice as a nurse. She explained me. I said, why we also have human being of India, we also citizen of Indian peoples. We also follow the norms like under the Indian constitutions, rules and regulations. I raised a question because my gender is a trans, so in my gender, I have to register. I said that no, if you are willing, you do it or no, go get lost from the place. She made myself insult. That made myself insult. And after a long struggle, I went more. I went approach many authority persons like I'm a peer educator. Actually, when I was schooling, I'm a peer educator under a SWAM Social Welfare Association for Men. It's an organization. I work like a part time because in SWAM MSM, MSM male sex with male, that type of category person we will go and educate like a one to one group to in a group we will educate that how to have the safe protection to prevent the HIV like a HIV human immunovirus, how to make like a safety measures. We will educate them to take a blood through regular checkup for 3 months once and 6 months once. So that time that was my income to complete my course. Like okay, I have went after my college. I went to Tamil Nadu Social Welfare Association. Sorry, Tamil Nadu AIDS Control Society. I went. I approached him also like a director. I there
he supported me a lot, but it does not go that much. Finally, I filed in High Court, Madras High Court. After I got my justice, I got my identity to register. I got justice to register under my category. Right. And you also opened the door for other people to register. Yes, Um, yeah. See, medical fraternity, we know binary irpanga. Male body, female body. They're trying to change everything to fit into the same category. Um, mm, did you see changes in your friends getting inspired by you, or being around you? Did they question medicine? Did you feel anything like that? உங்கள changes வந்துச்சா உங்ககிட்ட இருந்து? yes. Some people are able to accept myself, but more people cannot accept. Some people can accept myself because they have a knowledge against the trans persons, but more people cannot accept easily because they Maybe. don't have awareness. They don't have awareness. There is a stereotype, like they feel that transgender people are like they're not like they're not human beings. The stereotypes like they go for begging, they for sex work. They have a stereotype because they don't have an education towards the trans people's LGBT also. Correct. நீங்க நல்ல பாயிண்ட் டச் பண்ணீங்க. கேன் யூ காமெண்ட் ஆன் ஹவு மெடிக்கல் எஜுகேஷன்ல டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பீப்புள் பத்தி கம்மி இருக்கு? Like if you take up a medical textbook, nursing textbook, you will not equip, because you're telling that your friends who are co-nurses, but they would not be able to accept you, even though they're taking nursing training. Education என்ன ரோல் பிளே பண்ணுது? டெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணா, சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணா? Actually, we need a sex education. Like books la varano, trans persons avaloda education varano. அவங்களோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும், அவங்களோட டே டு டே லைஃப் ஸ்பேன் எப்படி இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அதுக்கு ஃப்ரம் எப்படி சொல்றதுன்னா, 5ல் வளையாதது 50ல் வளையாது அப்படின்றப்போ, லைக் ஸ்கூலிங் பீரியட்லயே டிரான்ஸ் பர்சன்ஸ் பத்தி நீங்க எஜுகேஷன் கொண்டு வாங்க. நீங்க ஒரு ஹியூமன் பாடியை பத்தி பேசுறீங்க, என்னென்னவோ லைக் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம், அந்த சிஸ்டத்தை பத்தி பேசுறீங்க. வை யூ வாண்ட் டு ஒரு சாப்டராகவே அதுல கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு, பிகாஸ் அது ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கும் அப்படின்றப்போ, there will be in future there will be more changes to accept the transgender person in the community. கண்டிப்பா. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யாருக்கு வந்து அக்செப்டன்ஸ் இருக்கணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேரண்ட்ஸ்க்கு அக்செப்ட். ஏன் பேரண்ட்ஸ்க்கு அக்செப்டன்ஸ் இருக்கணும்னா, பேரண்ட்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணாதான் அக்கம் லைக் நெய்பர்ஹுட் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. நெய்பர் அக்செப்ட் பண்ணாதான் அந்த ஸ்ட்ரீட்ல எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த ஸ்ட்ரீட் அக்செப்ட் பண்ணாதான் அந்த சிட்டி அக்செப்ட் பண்ணும். அந்த சிட்டி அப்படிதான், அப்பதான் அந்த சொசைட்டி அக்செப்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்? லைக் என்ன வீட்டை விட்டுட்டு லெஃப்ட் ஆட்டாங்க, என்ன பண்ணுவாங்க? They go for they what the option to live day to day life. அவங்க டே டு டே லைஃப்ல எப்படி வந்து ஜெயிச்சு காட்ட முடியும்? What are the two options? One is begging, one is sex work. அதனாலதான் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் வந்து ஒரு ராங் பேத்வேல போறாங்க. யார் காரணமா இருக்கிறாங்க? ஃபேமிலியில. ஃபேமிலி அக்செப்ட் இருக்காங்கன்னா அவங்க எப்பயும் நார்மல், அவங்களோட சேஞ்சஸ் அவங்க எப்படி வேணா பண்ணிக்கிட்டோம். அவங்க எஜுகேஷன் பண்ணுவாங்க, அக்செப்டன்ஸ், பேரண்ட்ஸ் அக்செப்டன்ஸ். தப்பான தொழிலுக்கு எங்கேயும் போக மாட்டாங்க. They will not go for like sex work, begging போகவே மாட்டாங்க. அப்ப அங்கேயுமே ஒரு சேஞ்சஸ் இருந்தா சொசைட்டில ஈஸியா அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. Who will ask them? Who will ask them? இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு பலம் இருக்குதா, ஃபேமிலி பலம் இருக்குதுன்னா யார் வந்து நம்ம கேள்வி பார்க்க? இப்போ நம்ம பலம் யாரும் கிடையாது, அப்படியே வீட்டுல விட்டுட்டாங்க அப்படின்றப்போ யார் வேணா என்ன வேணா சொல்லலாம். First of all, the parents should accept their children, whatever they male or female or like a trans person. Trans male இருந்தாலும் சரி, trans woman இருந்தாலும் சரி, like LGBT இருந்தாலும் சரி, parents accept is must. எவ்வளவு சட்டம் பேசலாம், எவ்வளவு ஆக்ட பத்தி எடுத்து சொல்லலாம்,
the first changes should be from the parents acceptance. 10 மாசம் பெத்தவங்க லைக் அவங்களுக்கே வந்து அக்செப்ட் பண்றதுக்கு ஈஸியா அக்செப்ட் பண்றதுக்கு முடியலன்னா how the society can accept easily, how they know, how they aware of trans persons. That's it. இது உங்க லைஃப்ல உங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருந்து உங்க கூட இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் பத்தி யாராவது இருக்காங்களா? அவங்க பத்தி சொல்றீங்களா? எப்படி சப்போர்ட் பண்ணாங்க? எனக்கு சப்போர்ட்டா எப்படி சொல்றேன்னா மை பிரின்சிபால் எனக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷன் கொடுத்தாங்க, ரொம்ப சப்போர்ட்டா இருந்தாங்க. லைக் எப்படின்னா எனக்கு ஃபினான்ஷியலி ரொம்ப நெருக்கடி, லைக் காலேஜிங் ஃபினான்ஷியலி லைக் மை பேரண்ட்ஸ் ஹெல்ப் ஃபார் 2 years. After 2 years, who will help for me? So she recommended in my management, like college management la recommend பண்ணி like a due like ஒரு 1 yearக்கு வந்து 3 dues like அந்த மாதிரி கட்ட சொல்லி. இப்போ நீங்க சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்டா இருக்கீங்க, அத பத்தி கொஞ்சம் பேசலாமா? என்ன ஆக்டிவிசம் இருக்கிறேன் இப்போ வந்து இப்போ கரண்ட்லி நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா இப்போ COVID-19னால நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து டே டு டே லைஃபே வந்து பாதிக்கப்பட்டது. அப்படின்றப்போ அதுல ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி வந்து புவர் அண்ட் நீடி பீப்புள்ஸ் தான். அப்படின்றப்போ டெய்லி வேஜஸ் கூட அப்படின்றப்போ டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கன்சிடர் அஸ் அ டெய்லி வேஜஸ். அப்படின்றப்போ லைக் ஷெட்யூல்ட் ட்ரைப்ஸ், யூனோ ஷெட்யூல்ட் ட்ரைப்ஸ், ஜிப்சி பீப்புள்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஜிப்சி பீப்புள்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து இதனால வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணி கொஞ்சம் இதெல்லாம் ஃபுட்ஸோ லைக் ப்ரொவிஷன்ஸ் நம்மளால முடிஞ்ச க்ளாசரிஸோ ஹெல்ப் பண்றோம். அதுதான் இப்போதைக்கு பண்றேன். மை லைஃப் எப்படி சொல்றதுன்னா லாங் டேர்மோட ஒர்க் என்னன்னா இப்போதைக்கு எனக்கு வந்து நர்சிங்ல வந்து ஒரு டெம்பரரியான ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஹைகோர்ட் கொடுத்துருக்கு. ஆனா வந்து அது ஆக்டாவே மாறணும்னு சொல்லிட்டு நான் அது விரும்புறேன். அந்த ஆக்ட் எப்படி இருக்கணும்னா how should the act should be reservation for the transgender persons இருக்கணும். அந்த ஹெல்த் இருக்கணும். அதுல ஹெல்த் ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து அவங்களுக்கு நல்ல எப்படின்னா இப்போ சர்ஜரிஸ் பண்றாங்க டிரான்ஸ் பீப்புள்ஸ் இல்லைங்களா. இப்போ சர்ஜரிஸ் பண்றப்போ அவங்க லைக் இன்சூரன்ஸ் இருக்காது. இப்போ எனக்கு ஒரு கேன்சர் இருந்ததுன்னா இப்போ ஐ மீன் நார்மல் சிஸ் ஜெண்டர், இப்போ எனக்கு ஒரு கேன்சர் சம்திங் எங்கேயோ டியூமர்ஸோ கேன்சர்ஸ் இருந்ததுன்னா இப்போ இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணலாம் இஃப் ஐ எம் நாட் தேர். ஆனா இப்போ சர்ஜரிஸ் பண்றப்போ இன்சூரன்ஸ் வி cannot easily claim இல்லையா. அப்படி ஹெல்த் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல அவங்களுக்கு வந்து மந்த்லி லைக் டிரான்ஸ் பீப்புள்ஸ் வந்து நிறைய சர்ஜரிஸ் பண்றப்போ வீக் ஆயிடுது, பாடி வீக் ஆகும். அப்படின்றப்போ ஹெல்த் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃபாலோ கேர் இருக்கணும். அந்த மாதிரி வேணும். லைக் இப்போ வந்து கலைஞர் காப்பீட்டு திட்டம், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் பொலிட்டிக்ஸ் இல்லைங்களா. இது மாதிரி காப்பீட்டு திட்டம் கொடுக்குறாங்களா, ஹெல்த் ரிலேட்டடா ஒரு இன்சூரன்ஸ் கார்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. பை வி cannot claim for the surgeries. இப்போ கேன்சருக்கோ இல்ல மற்ற ஒரு சர்ஜரிஸுக்கெல்லாம் வந்து அதுல இருந்து மணி நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா. லைக் பிரஸ்ட் ரீஅசைன்மென்ட் சர்ஜரிஸ், லைக் செக்ஷுவல் ரீஅசைன்மென்ட் சர்ஜரிஸ் கூட பண்றதுக்கு அந்த கார்டை வச்சு நம்ம we cannot easily claim. அப்படின்றப்ப அந்த ஆக்ட்ல அது மாதிரி ஒரு ஹெல்த் ரிலேட்டடான ஒரு இருக்கணும். லைக் ஹெச்ஐவி டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சன்ஸும் எய்ட்ஸ் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சன்ஸுக்கும் மந்த்லி லைக் ஒரு சப்போர்ட் மாதிரி சம்திங் கவர்மெண்ட் அலௌன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு பிகாஸ் மோர் எப்படின்னா இப்போ டிரான்ஸ் பீப்புள்ஸ் வந்து ஒரு ரெண்டல் ஹவுஸ் கிடைக்கிறது பெரிய ஒரு கொஸ்டின் மார்க் ஆகும். ஏன்னா இப்போ சிஸ்ஜெண்டர் போய் கேட்டாங்கன்னா ஒரு 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 ரெண்டல் ஹவுஸ் கேட்டாங்கன்னா அது மினிமம் ஒரு காஸ்ட் சொல்லுவாங்க. இதுவே டிரான்ஸ் பர்சன்ஸ் போய் கேட்டாங்க அது ஹையரா சொல்லுவாங்க. triple cash they will get from the trans because it is very difficult to get the rental house. அப்படின்றப்ப டிரான்ஸ் பீப்புள்ஸ் வந்து அது மாதிரி கொடுக்கணும். லைக் எஜுகேஷன் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து வேவர் ஆஃப் அமௌண்ட் கொடுக்கணும். இப்போ நான் காலேஜ் படித்தேன், எனக்கு வந்து லைக் வாட் தி சிஸ்ஜெண்டர்ஸ் தே கிளைம் த அமௌண்ட் தட் த சேம் அமௌண்ட் தே கிளைம் டு மீ ஆல்சோ. ஸோ
if any trans person are willing to read or educate, there should be a waiver amount for the entire course. And the entire course for including exam fees, அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு waiver of amount இருக்கணும். For in the government sector, universities like எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, லைக் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, அந்த மாதிரி எல்லாம் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் இருக்கு. அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டியில வந்து வேவர் ஃப்ரீ ஆஃப் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சன்ஸ் இருக்கணும். இப்போ அது மாதிரி வந்து மனோன்மணியம் யூனிவர்சிட்டி வந்து டிரான்ஸ் பீப்புள்ஸ்க்கு வேவர் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. வை தி கவர்மெண்ட் ஷுட் நாட் கிவ்? அதுதான் மை தட்ஸ் இட். Thank you. சொல்லுங்க. Interview end வந்திருக்கோம். ஏதாவது you want to tell, if I will ask how a cisgender person can be your ally ரொம்ப பேசுவோம் நம்ம. உங்க from your perspective, how can a cisgender person be a true ally for a trans person? Ally means nothing, I hope. இதுல எனக்கு I don't have that much of knowledge about that. எப்படின்னா basically if I am a cisgender person, if I want to support you, stand by you, and make your life as comfortable as mine is, what can I do? Maybe general ah 3-4 points சொன்னீங்களா, it will be helpful to hear from you. நீங்க வந்து that நீங்க சப்போர்ட் பண்ணனும் அப்படி நினைச்சீங்கன்னா that is your own wish இல்லீங்களா. இப்போ நீங்க வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணனும் அப்படின்றது your mentality. அதே மாதிரி நீ உங்கள மாதிரி cisgenders சப்போர்ட் வந்து பை ஹார்ட்டா வந்து அவங்க வந்து பை ஹார்ட்லி சும்மா ஒரு கடமைக்கு வந்து செய்யக்கூடாது. பை ஹார்ட்லி ஏதோ சம்திங் அவங்களுக்கு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நமக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து எல்லா விஷயத்துல நாட் ஜெண்டர். இப்போ எங்க ஜெண்டருக்கான ஒரு இது கிடையாது, லைக் எல்ஜிபிடிக்கானவே அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுல அவங்க ஃபைட் பண்ணா அது கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2016 வந்து கொண்டு வந்தாங்க. தட் அந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பில் அப்படின்ட்டு அதுல இது மாதிரி கொண்டு வர போறாங்க. அந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பில்லுலயே ஃபர்ஸ்ட் 2016 the definition of against the transgender persons is wrong. அதுவே ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பில்ல வந்து எப்படி சொல்றாங்க, அதுல டெஃபினிஷன் கொடுக்குறாங்க டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சன்ஸ்னா யாருன்ட்டு. அதுல வந்து neither a male or neither a female அப்படின்றாங்க, nor male or nor female, they are wholly. இந்த மாதிரி ஒரு ராங்கான ஒரு டெஃபினிஷனே ஒரு ராங்கா இருக்கு. அப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கே ஒரு வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சன் சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு அவேரே இல்லைன்னா how the society can know? அதெல்லாம் சேஞ்சஸ் கொண்டு வர சொல்லிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் கமிட்டில பேசி பண்ணாங்க. இப்போ 2019 அது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆனது. பட் there is no use for every transgender persons இல்ல, because in that there is no use for education, no use for employment, no health aspect, no reservation. இதெல்லாமே இல்லாம for shake it has given like that. எப்படின்னா இவங்களும் ஒரு மனிதர்கள், இவங்களுக்கு ஒரு ஆக்டர், தட்ஸ் இட். லைக் ஃபீமேல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு என்ன இருக்குதோ, லைக் சைல்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு எப்படி இருக்குதோ, டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு பில், தட்ஸ் ஆல். அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் நத்திங் இஸ் தேர். தேர் இஸ் நோ பெனிஃபிட்ஸ் ஃபார் டிரான்ஸ்ஜெண்டர். செக்ஸ் பீனலைஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆமா, டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சன்ஸ் வந்து லைக் ஸ்கிரீனிங் கமிட்டி இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. That is wrong. Yeah. You repeat gatekeeper. You are making certain people who are not transgender gatekeepers of one particular community. Is that நீங்க female ன்னு சொல்லிட்டு screening committee வைக்கிறீங்களா? So screening the female and giving recognition to them. You're screening the male and recognition the male. Why you people have to screen us? We know we are psychological female. Why we have to tell you? Why we have to show our like organism, sexual organism and sexual like our behavior to you? Why have to like உங்களுக்கு எதுக்கு
வந்து எப்படி சொல்றேன்னா, உங்களுக்கு எதுக்கு நான் நிரூபிக்கணும்? why I have to prove myself? That's it. இது வந்து ஒரு அகைன்ஸ்ட் 2014 நால்சா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க நால்சா. அதுல சூப்பரா எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா, டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சன்ஸ்னா யாரு, அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி அக்செப்டன்ஸ் இருக்கணும், அவங்க அவங்க எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க, செல்ஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷன் என்ன, செல்ஃப் அசோசியேஷன் என்ன, இப்படிலாம் கிளியரான கொடுக்குது. The 2004 2000 like 2019 trans bill is against totally 2014. 2014 NALSA versus union member, like Supreme Court against அது equal reservation இருக்கணும். எனக்கு ரிசர்வேஷன் எப்படின்னா, இப்போ லைக் எக்ஸ் ஆர்மி, விடோ பர்சன்ஸ், அந்த மாதிரி கேட்டகரியில நீங்க வந்து டிரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலம் கொண்டு வாங்க. அதுல நீங்க ரிசர்வேஷன் கொடுங்க, சரிங்களா? அதுக்கேற்ற பெர்சன்டேஜ் நீங்க எங்களுக்கு அலாட் பண்ணுங்க. Without any benefits of transgender person, why it is possible to use and அந்த ஆக்ட் எதுக்கு எங்களுக்கு? அது இருந்தாலும் ஒண்ணுதான், இல்லைனாலும் ஒண்ணுதான். ஓகே, நீங்க ஃபியூச்சர் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்க. நீங்க என்னென்ன நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் என்ன இருக்கும், which direction you are seeing. Any last words you have before saying goodbye to us? கண்டிப்பா. ஹலோ, ஏதாவது லாஸ்ட் வேர்ட் சொல்லணுமா உங்களுக்கு இந்த ஷோ? இப்போ வந்து 2014 நால்சா ஜட்ஜ்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க இல்லைங்களா? இப்போ அது எவ்ரி டிபார்ட்மெண்ட், ஈச் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா எவ்ரி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து லைக் அவங்களோட இப்போ தட் இஸ் பேசிக் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆஃப், இல்லைங்களா? ஒரு பேசிக் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல். இப்போ நான் ஒரு ஆதார் கார்டு எடுக்க போனாலும் அது there is like many crisis, because it is not easy to claim the ஆதார் கார்டு இமிடியேட்டா நம்ம வாங்குறதுக்கான ஒரு விஷயம் கிடையாது. அதனால வந்து இந்த மாதிரி 2014 ஆல்சோ குட் ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாம் நீங்க அபாலிஷ் பண்ணாம, அதை நீங்க வந்து எப்படி அசிங்கப்படுத்தாம, நீங்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டேட்லயும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிபார்ட்மெண்ட்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாலே போதுமான ஒரு விஷயம் இருக்குது. அது ஈஸியா we can get our basic fundamental rights under the Indian Constitution of India. அதே ஆல்ரெடி நல்லா இருந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை ஸ்பாயில் பண்ணிட்டு useless thing which is not name shake மட்டும் கொண்டு வராங்க. லைக் திருச்சி சிவா, யூ நோ எம்பி திருச்சி சிவா இருக்கார் இல்லையா? தெரியலையா? சொல்லுங்க. அவரு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சன்ஸ்க்கு அவர் டிராஃப்ட் பண்ணி ஒரு கொடுத்தாரு. அத வந்து எப்படி சொல்றதுன்னா ரெஃப்யூஸ் பண்ணிட்டு, அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் ரெஃப்யூஸ் பண்ணிட்டு, லைக் அந்த டிராஃப்டை ரிசீவ் பண்ணிட்டு நோ பிஜேபி நாங்களே கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் அந்த டிராஃப்ட்ல வந்து அது ஒரு ஃபேவரான ஒரு ஆக்டே கிடையாது டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சன். அவங்க என்ன பண்றாங்க, அதுல என்ன சொல்றாங்க ஆக்சுவலி, ஒரு மேல ஒரு சிஸ்ஜெண்டரை வந்து லைக் மர்டர் அட்டெம்ப்ட் பண்ணாலும் சரி, மர்டர் பண்ணாலும் சரி, லைக் நியர்லி 10 years வந்து பிரிசன் இது இருக்குது. ஆக்சுவலி ஜெயில் தண்டனை வந்து 10 வருஷத்துக்கான ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு சிஸ்ஜெண்டருக்கு. இதுவே ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கு கொடுத்தா சரி, இல்லைனாலும் சரி 3 years தான் ஜெயில் தண்டனைன்னு சொல்லி அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல, அந்த சாரி இந்த ஆக்ட்ல டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ரைட்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிரான்ஸ் பில்ல சொல்லுது. அது வந்து ஒரு அகைன்ஸ்டா இருக்குது. அப்படின்றப்போ நீங்க அந்த மாதிரி பில் ரேப்ப பத்தி தெரியும், ரேப்ப பத்தி ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. சிஸ் ஃபீமேல் ரேப், டிரான்ஸ் ஃபீமேல் ரேப்ல எப்படின்னா டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சன்ஸ் லைக் சிஸ்ஜெண்டர்ஸ் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சன்ஸ் எப்படி பாக்குறாங்க, லைக் மேல் ஜெண்டர் எப்படி பாக்குறாங்க, தட் ஈஸிலி அடாப்டட் செக்ஸ் டாலா தான் பாக்குறாங்க. ஆக்சுவலி இப்போ மோர் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் ஆர் நாட் going for willingly, they are not going for sex work, they are forced for the, because there is no option for the job and opportunity in private sector also, in government sector also. அப்படின்றப்போ அவங்க ஈஸியா வந்து செக்ஷுவல் அசால்ட் ஆகுறாங்க, செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஆகுறாங்க. அப்படின்றப்போ we need more changes in the society and government லெவல்லயே கூட நம்மளுக்கு நிறைய சேஞ்சஸ் வேணும். அதுதான் this is like a gender, இது
next in my future plan என்னன்னா I'm going to meet the MPs, member of the parliaments, like Kanimuri, Tirumavalavan, like Tirchi Shiva, like அந்த மாதிரி வந்து MPs பார்த்துட்டு அவங்க ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணணும். லைக் இந்த 2000 சாரி லைக் நர்சிங் கவுன்சில் ஆக்ட் இருக்குதுங்களா, இந்தியன் நர்சிங் கவுன்சில் ஆக்ட்லயும் மாத்தணும். பிகாஸ் அங்க டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சன்ஸ்க்கான ரிசர்வேஷனும் அதுல கொண்டு வரணும். லைக் இப்போ நர்சஸ் வந்து பிரைவேட் செக்டர்ஸ்ல வந்து ஒரு ரோபோஸ் மாதிரி தான் ஒர்க் பண்றாங்க. பிகாஸ் டாக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. சாரி, ஐம் நாட் கோயிங் டு மென்ஷன் டாக்டர்ஸ். டாக்டர்ஸுக்கு வந்து ஒர்க் லோடு வந்து கம்மியா இருக்கும். ஆனா பே வந்து அதிகம். பே வந்து அதிகம். ஃபேக்ட் ஐம் டெல்லிங் தி ஃபேக்ட். பே வந்து அதிகம். அதே மாதிரி நர்சஸ் வந்து ஒர்க் லோடு அதிகமா இருக்குதும், பே இஸ் லோயர் தென் ஒர்க்கர் அப்படின்றப்போ அந்த மாதிரி வந்து கிரைசிஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆக்ட்ல வந்து சேஞ்ச் ஆகணும். அதே மாதிரி வந்து டயத்துக்கு எப்படி டயத்துக்கு வந்து லைக் டியூட்டிக்கு போகணும். சரிங்க, டயத்துக்கு டியூட்டிக்கு போகணும். ஆனா டயத்துக்கு தே கேனாட் ரிட்டர்ன் தேர் ஹோம். சரிங்களா, அது மாதிரி ஒரு இஷ்யூஸ். லைக் பிரெக்னன்சி டைம்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து 6 month கான ஒரு லீவு கொடுக்குறாங்க. அப்படின்றப்போ they are facing the crisis in the family also. ஃபேமிலிலயும் கிரைசிஸ் அவங்க நெருக்கடிகள் இது ஆகுது. ஹாஸ்பிட்டல் செக்டார்லயும் சரி, இந்த சொசைட்டிலயும் சரி, அந்த மாதிரி 3 செக்டர்லயும் அவங்க வந்து கிரைசிஸ் வந்து நிறைய அஃபெக்ட் ஆகுது. ஃபேமிலியில எப்படின்னா, இப்போ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து ஒரு குட் லெவல்ல இருக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு. பிகாஸ் நேரத்திலேயே அவங்க வீட்டுக்கு வர முடியாம போகுது. லைக் they cannot easily mingle and talk about their future plan பத்தி பேசுறதுக்கு அவங்க டைம் கிடையாது ஆக்சுவலி. பிகாஸ் நர்ஸ் வந்து அவங்க they spending a lot more time in their hospital. அப்படின்றப்ப ஃபேமிலி கூட உட்காந்து பேசுறதுக்கு they cannot guide their children. அவங்க சில்ட்ரன் கைட் பண்றதுக்கும் they are not getting the time. அப்படின்றப்போ அதுவும் இருக்குது. லைக் ஃபேமிலியில இருக்குது. ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல வந்து இப்போ கூட ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 6 months பிஃபோர் அதனால ஒரு நர்சஸ் வந்து செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஆனிச்சு அங்க வர ஒரு. அப்படின்றப்ப அந்த மாதிரி ஒரு இதுவெல்லாம் அவங்களுக்கு சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட் நீடட், ப்ரொடெக்ஷன் நீடட். புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி பிரைவேட் செக்டர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கும் கவர்மெண்ட் செக்டர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் நிறையவே இருக்குது. இது ரைட்லி சொன்னீங்க. ஏன்னா நான் கூட என் ஃப்ரெண்ட் we were talking, my friend and I, about sexual harassment in the workplace. So then I was thinking that in the medical field sexual harassment ku policies irukka, hospital la irukka? Nothing is there. Maximum nursing people face that, like you rightly said. Male doctors ஒரு sly remark பண்ணுவாங்க, flirt பண்ணுவாங்க, which might not be welcome. See, என்ன ஸ்டீரியோடைப் அம்மா இப்போ நர்ஸ் போய் தொட்டு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் பண்ணா they will give அந்த மாதிரி ஒரு லைக் ஸ்டீரியோடைப் வந்து ஒரு ஃபால்ஸாவே இருக்குது அகைன்ஸ்ட் தி நர்சஸ். பிகாஸ் இது வந்து எப்படி வந்து அது வந்து ஒரு நர்சிங் வந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கான ஒரு சர்வீஸா இருந்தா கூட அதை கொச்சப்படுத்துறது லைக் மீடியாஸ்ல எல்லாம் வந்து லாஸ்ட் எப்படி சொல்றேன்னா, முன்னாடி படங்கள் ஷூட்டிங்ஸ்ல எல்லாம் வந்து நர்ஸ் இவ்வளவு லைக் ஷார்ட்ஸ் மாதிரி போட்டுட்டு போவாங்க. லைக் பிஹேவியரே ஒரு மாதிரி பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பிலிம்ஸ்லயும் சரி மூவிஸ்லயும் சரி கொண்டு வந்தது. லைக் அது வந்து சொசைட்டியும் சரி ஒரு லைக் பீப்புள்ஸ்லயே வந்து மைண்ட் அண்ட் மென்டாலிட்டியும் சேஞ்ச் பண்ணுது. ஓ, நர்சஸ்லாம் இப்படிதான் இருப்பாங்க போல இருக்கு அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே வந்து கொண்டு வந்தது. லைக் மீடியாஸ்ல தான் வந்து சேஞ்சஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும். அதே மாதிரி வந்து கவர்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கிற பாலிசிஸ் இருக்குது இல்லையா, அது வை இப்போ பிரைவேட்னா பிரைவேட் தே கேனாட் ரன் ஈஸிலி, பிரைவேட்டாவே பண்ண முடியாது. வித் கவர்மெண்ட் ரெகக்னைசேஷன், வித் கவர்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தானே பிரைவேட் செக்டர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ரன் பண்ணுது இல்லையா? செக்ஷுவல் ஹராஸ்மென்ட் பாலிசி இருக்கணும். அதுதான் நான் என்ன சொல்றேன், கவர்மெண்ட்ல இருக்கிற பாலிசிஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வை கேனாட் அப்ளை இன் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்? இப்போ கவர்மெண்ட்ல வந்து 5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிட்டு ஒரு நர்ஸ் இருந்தா ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு பண்றாங்க.
இன்கிரிமெண்ட் கொடுக்குறாங்க. எவ்ரி இயர் இன்கிரிமெண்ட் அவங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க பேல. அந்த மாதிரி ஃபேவர் கொடுக்குறாங்க. லைக் 6 months மேட்டர்னிட்டிக்கான டைம் பீரியட் கொடுக்குறாங்க. வை லைக் கவர்மெண்ட்லயும் சரி பிரைவேட்லயும் சரி ஏன் கிரட்ச் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடாது? சைல்டுக்கான ஒரு கிரட்ச் பண்ணக்கூடாது? இப்போ நான் 6 month period is not enough for the female. Right. 6 month அடுத்து அந்த பேபி யார் பாப்பா? அப்படின்றப்போ crutch should be allotted in the private sector and government sector of hospitals. Right. You rightly said it is, you pointed out various things which need to be changed, and we all have to do it. Thank you so much for talking to us. And oh yeah, no, I'm very lucky that you called up, you reached out. நீங்க தான் தன்னால ஃபோன் பண்ணீங்க, ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணீங்க. அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்க to meet you, to listen to your story, it's very inspiring, and to see the challenges you faced as a medical health professional. Health professional இருந்து எப்படி முன்னேறீங்க, அது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்துச்சு. நீங்க செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் பத்தி சொன்னது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது. நம்ம அந்த இமேஜ் இருக்கு, ஒரு செக்ஷுவல் ஃபேண்டசி இருக்கு, லைக் நர்ஸ் இஸ் a sexual fantasy, and அது டிரான்ஸ்லேட் ஆகுது. When doctors say something, nobody says anything. I mean, I know, we just avoid them and complaints. And the policy is ரொம்ப important. Thank you so much, Akshika, for talking to us, and we hope to see you soon and hope to work together soon. Surely. Thank you. Yeah. Bye. Bye.